نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم شرکاء، آج ہم بات کریں گے سبق نمبر 8 پارٹ 2 کے حوالے سے، اور ہمارے سبق کا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے 6 خاص حروف۔ تو کل ہم نے ان حروف کو سیکھا ہے، تھوڑا سا اس کا اعادہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ یہ ہم نے 6 خاص حروف کو کل دیکھا تھا اور ان کا ترجمہ ہم نے یاد کیا ہے، اور ان کا استعمال قرآن میں 1384 مرتبہ ہے۔ ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے شک یا یقیناً، ان بے شک، یقیناً سے معنی میں مستعمل ہے دونوں۔ کأن گویا کہ جیسا کہ تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ لیکن لیکن پچھلے کلام سے جو وہم پیدا ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ لیتا کاش، یہ ایسی چیز کے تمنا کے لیے آتا ہے جس کا وجود محال ہو۔ لعل امید ہے، تو یہ ایسی چیز کی امید کے لیے آتا ہے جس کا وجود ممکن ہو۔ تو ان کا ہم نے بہت ساری اگزامپل بھی دیکھی تھی، آج مزید آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے ان تمام الفاظ کو ہم نے ضمائر متصلہ مذکر کے لیے ہوں یا مؤنث کے لیے اس کی گردان کی پریکٹس کی ہے، تو اس کو مزید آپ اچھے انداز میں دہرائیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ کل ہم نے ان کی کیا ہے گردانیں اور ترجمہ کی گردانیں کر لی تھی، مذکر ہو یا مؤنث ہو دونوں کے لیے۔ یہ پہلی جوڑی ان اور انا، اس کی گردان ہمارے سامنے ہے، اس کو دہرا لیں اور آگے بڑھیں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے جو دوسری جوڑی ہے، دوسری جوڑی میں ہمارے سامنے جو الفاظ ہوں گے وہ ہیں کأن اور لاکن۔ کأن اور لاکن، اس کی گردان ہمارے سامنے ہے اور لاکن کی گردان سامنے ہے، ترجمہ کی گردان سامنے ہے، اس کو آپ دہرا لیں ایک مرتبہ اور آگے بڑھیں۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو گردان ہے وہ لیتا اور لعل کی ہے۔ لیتا، لیتہو، لیتہما، لیتہم، یہ ہمارے سامنے ہے گردان، اس کو ہم نے ریپیٹ کر لینا ہے اور ان کا ترجمہ ریپیٹ کر لیں گے ترجمہ کی گردان کو، اور پھر لعل کی ترجمہ کی گردان اور الفاظ کی گردان کو اپنے ضمائر متصلہ کے ساتھ دہرا لینی ہے اور آگے بڑھنا انشاءاللہ۔ اب ان کے معنی پر غور کرنا ہے ہم نے، اور ان کی مزید قرآن میں سے مثالیں تلاش کرنی ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت میں سے ان کی مثالوں کو چاہے آپ کوشش کریں کہ ڈیلی ہر لفظ کے لیے 3 ایگزامپل کم از کم مل جا کرے جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس کو ایک کاغذ پہ لکھ لیا، اس کا ترجمہ پھر آپ نے لفظی طور پر لکھ لیا۔ تو پہلے نمبر پہ ہمارے پاس ان ہے، انہو یقول انہا بقرہ، تو ترجمہ آپ کے سامنے اس کا بالکل واضح سے ہے۔ ان کا معنی پڑھ لیا یقیناً، ضمیر کا ترجمہ آپ کو پتہ ہے، وہ مذکر کے لیے، بے شک وہ یا یقیناً وہ کہتا ہے، بے شک وہ یہ مؤنث کی ضمیر ہے، بے شک وہ مؤنث، بقرۃ گائے ہے۔ جی پھر یہ ہمارے سامنے ایگزامپل موجود ہے یہ والی، انک میت وانہم میتون، بے شک آپ، ٹھیک ہے، یہ گردان ہم نے کر لی ہے۔ میت موت آئے گی، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور بے شک وہ بھی مریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان یہ کہاں تاکید کے لیے، یقیناً کے معنی کے لیے ہے۔ آگے ان کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے، أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ ہم نے لفظ پڑھ لیا ہے، بے شک وہ سب مرد، ٹھیک ہے۔ ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، یہ ہم نے پڑھ لیا ہے ربہم۔ وَأَنَّهُمْ پڑھ لیا ہے، بے شک وہ، الیہ پڑھ لیا ہے، اس کی طرف، راجعون لوٹنے والے۔ تو ہم نے الحمدللہ کتنے الفاظ جو پڑھ لیے ہیں جو بار بار قرآن میں مستعمل ہو رہے ہیں۔ آگے انہ یحیی الموتى وانہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ زندہ کرتا ہے مردے کو اور بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہاں ان کا استعمال ہے تاکید کے معنی کے لیے۔ آگے ہمارے پاس ان اور ان دونوں کی اکٹھے مثال موجود ہے ایک قرآن کے آیت میں، انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، بے شک میں نے جزا دی ان کو آج بدلہ اس کا جو انہوں نے صبر کیا، بے شک وہ وہی کامیاب ہیں۔ اب ہم غور کریں گے کأن اور لاکن۔ تو کأن کا معنی تشبیہ، گویا کہ جیسا کہ،
कअन्नहुन्न बैज़ुम मकनून, गोया कि वो हूरें अंडे हैं छुपाए हुए। तो हुन्ना जमा मुअन्नस, गोया कि इससे मुराद वो हूरें हैं, हूरों की बात हो रही थी कुरान में इस जगह पर। तो बैज़ माना अंडे, मकनून छुपे हुए, ठीक है। आगे कअन्नहा जान, तो कअन्ना तशबीह के लिए आया है, गोया कि वो लाठी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी की बात चल रही है, गोया कि वो लाठी सांप है। सांप के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस लाठी के लिए 3 लफ्ज़ इस्तेमाल किए। यहाँ जान का लफ्ज़ है, जान वो सांप होता है जो इंतहाई छोटा हो और फुर्तीला सांप होता है। एक जगह पर कुरान में उसके लिए हय्या का लफ्ज़ इस्तेमाल हो, हय्यतुन तसअ, हय्या वो सांप होता है जो जिसका जहर इंतहाई ख़तरनाक हो, तो और ब्लैक कोबरा जैसे। और तीसरा लफ्ज़ अल्लाह ताला ने उसके लिए इस्तेमाल किया है सुअबान, सुअबान अज़दाह कहते हैं चीज़ों को निगल जाता है। तो किसी एक सांप में ये सारी सिफ़ात नहीं हो सकती, या तो वो जान होगा या हय्यतुन होगा या सुअबानुन होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने उस लाठी में ये, उस लाठी से जो सांप बनता था, हकीकतन सांप बनता था, नज़रों का धोखा नहीं, हकीकतन, तो उस सांप में अल्लाह ताला ने ये तीनों सिफ़ात रखी थी। जहर में इंतहाई ख़तरनाक, फुर्तीला, इंतहाई ज़्यादा जान उनकी तरह, और सुअबान उनकी तरह इंतहाई बड़ा। कुरान का एजाज़ है। आगे लाकिन्ना, लाकिन्ना किसके लिए आता है? इस्तिदराक, वहम को दूर करने के लिए। लाकिन्नी अराकुम कौमा, लेकिन मैं देखता हूँ तुमको एक कौम। लाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, लेकिन तुमने फितने में डाल लिया अपनी जानों को। तो ये तर्जुमा हमारे सामने है, आप गौर भी करते जाएंगे कौन कौन से अल्फाज हमने पढ़ लिए हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है जैसे कि आपके सामने है अनफुसकुम। अगले 2 अल्फाज हमारे सामने हैं लईता और लअल्ला। लईता ऐसी तमन्ना के लिए जो मुमकिन नहीं है, जिसका वजूद, या लईतनी कुन्तु मअहुम, ए काश मैं होता उनके साथ। या लईतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूल, ए काश हम इताअत कर लेते अल्लाह की और हम इताअत कर लेते रसूल की। तो ऐसी तमन्ना है जो क़यामत में हो रही है, अब इसका वजूद नहीं हो सकता। इस तरह लअल्ला उम्मीद है या शायद के माना में आता है। लअल्लक बाखिउन नफ्सक, शायद कि आप हलाक कर दें अपनी जान को। तो बाक़ि गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक़्त अपनी उम्मत की फ़िक्र में, उनकी जो सीने थे उससे हंडिया के उबलने की आवाज़ आती थी। इस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए परेशान रहते थे। तो उस गम की कैफियत को अल्लाह ताला ने यूँ बयान किया कि आप उस गम में कहीं अपने आप को हलाक ना कर लें, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरीस थे इस बात पर कि किस तरह मेरी उम्मत का हर फ़र्द जहन्नम से बच जाए, जन्नत में जाने वाला बन जाए। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने हमें कुरान सीखने की, उसको समझने की, उस पर अमल की मौका अता फरमाया। हम कोशिश करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारी वजह से रंजीदा ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन, शायद कि मैं, लअल्ली या ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ है, मैं ले आऊँ तुम्हारे पास उससे एक शोला। यहाँ हमारे सामने तमाम जो 6 हरूफ पढ़े हैं उनकी एग्जाम्पल हैं, गिरदाने हैं ज़मायर मुत्तसिला मुज़क्किरा के साथ, मुज़क्कर की जो ज़मायर हैं उनके साथ आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। इस टेबल को निकाल के इनमें से हम कोई एक ले लेते हैं। लाकिन्नहु, लाकिन्नहुमा, लाकिन्नहुम, लाकिन्नका, लाकिन्नकुमा, लाकिन्नकुम, लाकिन्नी, लाकिन्नना। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा फिर पेज है उसमें हमारे सामने मुअन्नस के अल्फाज हैं, मुअन्नस की ज़मायर हैं इन अल्फाज के साथ। तो हम इनमें से कोई एक लफ्ज़ ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं लअल्ला, मुअन्नस का इशारा, लअल्लहा, लअल्लहुमा, लअल्लहुन्ना, लअल्लकी, लअल्लकुमा, लअल्लकुन्ना, लअल्लनी, लअल्लना। इस सबक में हमने नए अल्फाज सीख लिए हैं, तकरीबन 1384, ये इनकी तादाद हमारे सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस सबक में 6 नए अल्फाज सीखे जो कुरान शरीफ में 1384 मरतबा आए हैं। आप इन अल्फाज को कुरान करीम की आयतों में तलाश करके पूरी गिरदान पढ़ें और मुतअल्लिक़ा लफ्ज़ का सही माना सही इशारे के साथ बताएंगे, ठीक है। कुरान में कितने अल्फाज हैं टोटल? 4500, जो तकरीबन 78,000 मरतबा मुस्तअमल हुए हैं। लेवल 1 में हमारा हदफ ये है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से हम 21,904 अल्फाज को सीख चुके हैं, कुरान के अल्फाज को, वलिल्लाहिल हम्द।
یہ ہمارا ہوم ورک ہے کہ ہم نے آج کے سبق میں جو پڑھا ہے اس کو آپ نے ان الفاظ کو تلاش کرنا ہے، گردان کرنی ہے ان کا، اور ان الفاظ کو یہاں لکھیں آپ، اور ان کا معنی اس جگہ پر لکھیں گے، وہ آیت کا ٹکڑا یہاں لکھیں گے، اور اس کا لفظی ترجمہ کوشش کریں گے یہاں آپ لکھیں اس طرح۔ تو آپ کم از کم ہر لفظ کی 3 ایگزامپل قرآن میں سے تلاش کریں گے، اس کو لکھیں گے، اور اس کو آپ پھر گروپ میں واٹس ایپ کر دیں گے تاکہ اس کو دیکھ لیا جائے۔ بارک اللہ فیکم، آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک اللہ حافظ۔